सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ राधा सानी और अज की इस खास पेशकश में तुहाडा स्वागत है। दोस्तों, असी अज गल करन जा रहे हैं एक अजिही बीमारी की जिसका नाम सुन के ही असी सब दहशत विच आ जाते हैं। अज असी गल करांगे कैंसर की। कैंसर दे नाल हर साल ना जाने किन्नियां ही मौतां भारत विच होंदियां ने। कैंसर कई तरह का हो सकता और इन्हां विचों एक है ओवरीयन कैंसर, जिस दे चलदियां कई लोग इसकी चपेट विच आते हैं और इस कोविड-19 महामारी के दौरान इस दे इलाज ते भी इसका असर पिया। सो अज सारे माहिर मेहमान साडे नाल डॉक्टर जतिन सरीन इस वेले मौजूद ने, जो जानकारी देंगे, साडे दर्शकों को जागरूक करेंगे कि इस बीमारी का इलाज किवें हो सकता है, की कारण रहिंदे ने और किस तरह दे नाल असीं इस तो बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर जतिन सरीन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं साडे इस प्रोग्राम च। थैंक यू जी डॉक्टर जतिन, जिस तरह के नाल असी गल कर रहे हैं ओवरीयन कैंसर की, सब तो पहला तो सारे दर्शकों को ये जानकारी दो कि ये कितना कु कॉमन है भारत दे विच। भारत विच ओवरीयन कैंसर यानी अंडकोश का कैंसर स्त्रियां दे कैंसर च तीजे स्थान ते आंदा है। स्तन कैंसर ते गर्भाशय यानी सर्विक्स के कैंसर के बाद तीजा सब तो कॉमन कैंसर ओवेरियन कैंसर है स्त्रियां च। हालांकि पूरे विश्व में छठे स्थान पर आंदा है, लेकिन भारत स्पेशली तीजे स्थान पर आंदा है जी। और 45 साल की उत्ते दी उम्र की जिहड़ी स्त्रियां है इहदे नाल इफेक्टेड होंदियां ने। और कॉमनस्ट एज भारत जिहड़ी प्रेजेंटेशन दी है वो 55 तो लैके 64 वरियां दी हुंदी है। इस दे जे असी पीड़ित मरीजों के बचाव दर की गल करिए तो वो कितना परसेंटेज है उन्हों का? ओवेरियन कैंसर या अंडकोश का कैंसर एक खतरनाक कैंसर है जी। जे आपां सारे स्टेज ओवेरियन कैंसर नूं लईए, सब तो कॉमन है एपिथीलियल ओवेरियन कैंसर होंदा है 70-80% लोगों च स्त्रियां च। ते इहदा असी 5 ईयर सर्वाइवल देखते हैं कैंसर की जिहड़े स्टैटिस्टिक्स होंदे ने। ते 5 ईयर सर्वाइवल सारे स्टेज नूं मिला के ओवेरियन कैंसर का 45% है जी। यानी कि अगर असी 100 स्त्रियां ट्रीट करांगे उहदे चों 45 5 साल तो उत्ते जिंदा रहणगे। तो जिहड़े एडवांस्ड कैंसर ने यानी स्टेज तीजी या चौथी के जिहड़े ओवेरियन कैंसर ने वो करीब 29 तो 30% ही 5 साल का सर्वाइवल शो करते हैं। जी। सो आम जे अंडकोश का कैंसर की गल असी करिए तो यह हुंदा किस तरह दे नाल है? सब तो कॉमन सिम्पटम अंडकोश के कैंसर का होंदा है कि स्त्रियां साडे कोल आंदियां हैं कि साडे पेट च फुलावट आ गई है या भारीपन आ गया है। असी कुछ भी खाते हैं तो आफरा जिहा आ जाता है। ये सब तो कॉमनस्ट कंप्लेंट है जिहदे नाल असी ओवेरियन कैंसर डिटैक्ट करते हैं या सस्पैक्ट करते हैं। वो फुलावट किस कारण आती है कि इस कैंसर की वजह नाल पेट च पानी भरना शुरू हो जाता है और यह चीज़ बहुत ही हौली हौली और साइलेंटली होंदी है। पर अनफॉर्चुनेटली जब इस सिम्पटम के नाल स्त्री आती है तो वो ऑलरेडी एक एडवांस कैंसर विच कन्वर्ट हो गया होंदा है। तो यह बहुत ही खतरनाक कैंसर इस करके है कि यह बड़ा साइलेंटली प्रेजेंट करता है। एक आम चीज़ है पेट च अफारा आना खाने के बाद, एक आम सिम्पटम है, लेकिन कोई ये सस्पैक्ट नहीं करता कि मैनू ये कैंसर हो सकता है। दूजा सब तो कॉमन सिम्पटम जिहड़ा इहदे च आंदा है वो है कि चलन नाल साह दा फुलना, पेट की फुलावट के कारण, और कई बार इहदे च छाती च भी पानी भर जाता है जिद्दां पेट च पानी भरदा है। तो उहदे च साह फुलन दी स्पैशली जब कोई एक्सरसाइज या चलेगी स्त्री तो उन्होंने साह फुलन की प्रॉब्लम होएगी। और बहुत ही सटल सिम्पटम पेट फुलन करके बदहजमी का जिद्दां मैं क्या आफरा आ जाता है। कई स्त्रियां नू फ्रीकुएंसी ऑफ यूरिन हो जाता है, मतलब पेशाब बार बार आना, ये भी एक सिम्पटम होंदा है अंडकोश के कैंसर का। और कईयां नू कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है। तो ये कॉमन सिम्पटम्स ने जिहदे नाल अंडकोश के कैंसर के मरीज साडे कोल प्रेजेंट करते हैं।
ਜੀ। ਸੋ ਕਿਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ 4 ਗੁਣਾ ਆਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਗਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਕਜ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੂੰ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਓਵਰਵੇਟ ਔਰ ਓਬੀਸਿਟੀ एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी या लैक ऑफ एक्सरसाइज होना और मोटापा जी और हाई बॉडी मास इंडेक्स जिन्हों असी कहते हैं, हाई वेट पर हाइट। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ना सिर्फ अंडकोश का कैंसर बाकी कैंसर वास्ते पर स्पैसीफिकली असी यह देखा कि करीब 30 ਤੋਂ 40% ओवेरियन कैंसर ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਜੀ। ਸਤਰੀਆਂ 'ਚ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਇਸ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਰੀਆਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਊਸਿਨਸ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਬ 80% ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 20% ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ BRCA1 ਐਂਡ BRCA2। ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਜੀਨਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਰੱਗਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਰੀਆਂ 'ਚ ਉਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ 2 ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਘਟਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਨ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ ਸਤਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੈਲ them ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਤੇ ਯੂਟਰਸ ਨੂੰ ਕਢਾ ਲਓ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CA-125 ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਓਬੇਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ, ਸੋ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫॉर अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ, ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਰੋਬਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਤਨ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਰਮ CA-125। ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 80% ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰਾਂਸ ਵਜਾਈਨਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਜਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਠਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਵੈਜਾਈਨਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਤਰੀਆਂ ਕਰਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲੋਅਰ ਐਬਡੋਮਨ ਜਾਂ ਹੋਲ ਐਬਡੋਮਨ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਫਾਲਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਰੋਬਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਤਨ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋਏ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਅਬਵ 40 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ, ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਦੀ ਹੈਟ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਐਬਡੋਮਨ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫॉर ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ? ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ 4 ਗੁਣਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਏ ਤੇ 2 ਗੁਣਾ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜੀ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਯਾਨੀ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਨਸ ਮੈਂ 2 ਜੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, BRCA1 ਐਂਡ BRCA2। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀਨ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰੱਗਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PARP ਇਨਹਿਬਿਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, PARP ਇਨਹਿਬਿਟਰਸ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟ BRCA1 ਐਂਡ BRCA2 ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ 3rd ਜਾਂ 4th ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3rd ਔਰ 4th ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 29 ਤੋਂ 30% ਕੇਸ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਟੇਜ 3 'ਚ ਉਹ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 15% ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਟੇਜ 3 ਔਰ 4 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਰ ਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ।
ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕੇ। तो स्टेज 3 एंड 4 ਵਿੱਚ क्योर रेट्स अच्छे नहीं हैं और ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਰਿਲੈਪਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਂਦੀ ਹੈ डिस्पाइट एडिकुएट ट्रीटमेंट। पूरी ट्रीटमेंट होने के बावजूद ये बीमारी वापस आती है और उन्होंने दोबारा फिर तो ट्रीट कर दिता जाता है जी। ओवेरियन कैंसर के मूलतः दो ट्रीटमेंट मोडैलिटीज़ नाल ट्रीट होंदा है, एक होंदी है कीमोथेरेपी जी और एक होंदी है सर्जरी। ओवेरियन कैंसर विच सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। असी बीमारी नू या तो डे 1 ते सारी कढ़ देंदे हैं या फिर 2 या 3 कोर्स कीमोथेरेपी दे के ओदी बीमारी कढ़ी जाती है जी। कीमोथेरेपी लगभग स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी रिजीम ਇਹਦੇ यूज होंदा है, ਜਿਹੜੇ 6 साइकिल दिते जाते हैं। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਟੇਜ 3 ਐਂਡ ਸਟੇਜ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਨੇ, ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਵਾਸੀਜ਼ੂਮੈਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ 3-3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ ਜੀ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਰਪ ਇਨਹਿਬਿਟਰਸ, ਇਹ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ पेशेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्जरी एंड कीमोथेरेपी ये खाते रहते हैं और इदा देखा गया है कि करीब 2-2.5 साल तक कई बारी पेशेंट की बीमारी वापस नहीं आती। सो एक बहुत ही अच्छी मेंटेनेंस प्रणाली है। कुछ ओवेरियन कैंसर हार्मोन ड्रिवन होंगे ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਇਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਆਮ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, नौजिया, वॉमिटिंग, हत्था पैरां च सुनपन आना और किसी किसी ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੜੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਡਰੱਗਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗੇਨ ਇਹ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਜ਼ੀਆ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੈਟੀਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 1 or 2 ਮੰਥਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋਈ ਤੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟਿਪਸ ਤਾਂ ਕਿ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਖਾਸ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਿਪ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 40
40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਪੇਟ ਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਵੈਜਾਈਨਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਜ 1 ਐਂਡ 2 ਚ ਕਾਫੀ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਰੇਬਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਸਤਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਓਵਰੀਨ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਖ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿਨ ਸਰੀਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।